Dear students, welcome to our today's online class. I hope you are well with your family members and I am also well. Today I am here, Mohammad Jahangir Alam, Assistant Teacher, Department of English, Ideal Residential Model School. We have arranged online class to assist you, to make you prepared for your SSC exam and to enrich your knowledge over English language. And you know, Ideal Residential Model School is always beside the students to ensure the quality and sustainable education. In our last classes, we have discussed about transformation of sentences, how we can change a complex sentence into simple sentence. In that class, we discussed a complex sentence started with no sooner had, but today we will discuss the same theme, part 2, transformation of sentences, and it is complex sentence, complex to simple sentence. But today's complex sentence will be different from our previous class. How? Look at the whiteboard, complex sentence having subordinate conjunction. Before understanding this lesson, you have to have a fairly good command over clauses. You know, what is clause? Clause is a group of words which has a subject and a finite verb. অর্থাৎ কতগুলো শব্দের সমষ্টি যেখানে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে, সেটি হচ্ছে ক্লোজ। There are three clauses in English grammar. One is principal clause or main clause, second subordinate clause, and the last one is coordinate clause. But in complex sentence, there are two kinds of clause. One is main clause and another is subordinate clause. And every subordinate clause starts with subordinate conjunction. Therefore, we say complex sentence having subordinate conjunction before, after, till or until. অর্থাৎ একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি বিফোর থাকে, টিল থাকে, আনটিল থাকে, আফটার থাকে, তাহলে আমরা সেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটাকে কিভাবে সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারি, সেটি হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু। এক্স্যাক্টলি ঠিকই বলেছো, তোমরা অনেকেই রেডি হয়ে গেছো এবং রেডি হয়ে নাও যারা এখনো রেডি হতে পারো নাই ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নোট ডাউন করার জন্য। Before writing answer, we have to go through the question very carefully. Complex sentence. The patient had died before the doctor came. According to tense, it's an example of past perfect tense. But it is also a complex sentence according to its structure. এখানে আমরা খেয়াল করে দেখি দুটো অংশ আছে, একটা হচ্ছে দি পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, আরেকটি হচ্ছে দি ডক্টর কেম। এই দুটো কাজ, দুটো অংশকে আমরা জয়েন করেছি বিফোর দ্বারা। বিফোর থেকে শুরু করে দ্য ডক্টর কেম, এটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লুজ, আর দি পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, দিস ইজ মেইন ক্লুজ অর প্রিন্সিপাল ক্লুজ। বিকজ without taking the help of the part before the doctor came, the patient had died can express its meaning by itself. অর্থাৎ এই অংশটা বিফোর দ্য ডক্টর কেম এটি বাদ দিয়ে যদি আমরা লিখি তাহলে কিন্তু একটি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে। Therefore, it is called main clause or principal clause. On the other hand,
বিফোর দ্য ডক্টর কেম, ডাক্তার আসার পূর্বে, দ্য এক্সপ্রেশন ইজ নট ক্লিয়ার, দ্য অডিয়েন্স হ্যাজ সাম এক্সপেকটেশনস, হোয়াট ইজ দ্যাট আফটার, এরপর কি, আকাঙ্ক্ষাটা পূর্ণ হচ্ছে না, দেয়ারফর ইট ক্যান নট এক্সপ্রেস দ্য ফুল মিনিং বাই ইটসেলফ, এটা নিজে নিজে তার অর্থটাকে প্রকাশ করতে পারছে না, দেয়ারফর ইট ইজ কল্ড সাবঅর্ডিনেট ক্লুজ। তো এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কিভাবে সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারি? দ্য মেইন ক্লুজ উইল রিমেইন আনচেঞ্জড, দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, আমাদের কোশ্চেনে যা ছিল দি পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, মেইন ক্লুজটা যা আছে তাই বসবে, বিফোর বসবে। এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লুজের যে সাবজেক্টটা আছে দ্য ডক্টর, এই সাবজেক্টের পসেসিভ ফর্ম বসবে। পসেসিভ ফর্মটা তাহলে কি, যেহেতু সাবজেক্টটা এখানে নাউন ফর্মে আছে, তাহলে নাউনের পসেসিভ ফর্ম কিভাবে গঠন হয়, উই হ্যাভ টু নো দিস, যে নাউন প্লাস অ্যাপোস্ট্রফি এস যোগ করে হয় পসেসিভ ফর্ম। যেমন আমরা যদি বলি যে ক্যাট, দিস ইজ নাউন, তাহলে এটাকে আমরা পসেসিভ করতে গেলে আমরা করব ক্যাটস। লাইক দ্যাট রহিম, তাহলে হবে রহিমস। শুধু প্রোনাউনের পসেসিভ ফর্মগুলো আমাদের আলাদা আছে। পার্সোনাল প্রোনাউনের যদি আমরা দেখি, এটা হয়ে যায় মাই, হি হয়ে যায় হিজ, শি হয়ে যায় হার, দে হয়ে যায় দেয়ার, ইট হয় ইটস। তো এখন তারপরে কি করতে হচ্ছে আমরা দেখে নেই, যে মেইন ক্লুজটা হুবহু বসলো, বিফোর বসলো, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লুজের যে সাবজেক্টটা আছে সাবজেক্টের পসেসিভ ফর্মটা বসলো, এবং এর পরে বসলো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লুজের যে মেইন ভার্বটা আছে সেই মেইন ভার্বের জিরান্ড ফর্ম। তাহলে এখানে একটি ছোট্ট করে প্রশ্ন হতে পারে, হোয়াট ইজ জিরান্ড? জিরান্ড ইজ এ ফর্ম অফ আইএনজি ফর্ম অফ দ্য মেইন ভার্ব হুইচ অ্যাক্টস অ্যাজ নাউন অ্যান্ড ভার্ব। অর্থাৎ মূল ভার্বের যে আইএনজি ফর্মটা, যে যখন নাউন এবং ভার্বের কাজ করে একই সাথে, তখন সেটি জিরান্ড হয়। পার্টিসিপলের সাথে জিরান্ডের একটি আমরা ভুল করে ফেলি অনেক সময়। পার্টিসিপল এবং জিরান্ড দেখতে একই রকম হলেও এর ফাংশনাল দিকটা কিন্তু ডিফারেন্ট। পার্টিসিপলটা কি করে, নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে। যেমন আই স এ ফ্লাইং বার্ড, ফ্লাই থেকে এসেছে ফ্লাইং, এটাও ভার্বের আইএনজি ফর্ম, বাট এটি কিন্তু মডিফাই করছে বার্ডটাকে, বার্ডের কন্ডিশনটা, বার্ডটা কি অবস্থায় আছে, উড়ন্ত। দিস ইজ নট জিরান্ড, দিস ইজ হেয়ার পার্টিসিপল। সো হিয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন জিরান অ্যান্ড পার্টিসিপল। জিরানটা ভার্ব এবং নাউনের কাজ করে, সেই মূল ভার্বের জিরান ফর্মটা বসেছে। আমরা সংক্ষেপে এখানে মনে রাখার জন্য বলতে পারি যে আইএনজি ফর্মটা বসবে। তাহলে প্রসেসটা কি দাঁড়াচ্ছে, চেঞ্জিং প্রসেস। দ্য ফার্স্ট ওয়ান, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য মেইন ক্লোজ অফ দ্য কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স, দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। অর্থাৎ কোয়েশ্চেন হিসেবে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা দেয়া থাকবে, সেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যে মেইন ক্লোজটা আছে সেটা কিন্তু বসবে। দেন কি করেছি আমরা, কোশ্চেনে যদি বিফোর থাকে বিফোর বসাবো, আফটার যদি থাকে আফটার বসাবো, টিল যদি থাকে তাহলে টিল বসাবো, আনটিল থাকলে আনটিল বসাবো। আমাদের এখানে বিফোর আছে, এই জন্য আমরা কিন্তু বিফোর বসিয়েছি। পসেসিভ ফর্ম অফ দ্য সাবজেক্ট অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লুজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লুজের যে সাবজেক্টটা থাকবে সেই সাবজেক্টটার পসেসিভ ফর্মটা কিন্তু আমরা বসিয়েছি। দেন জিরান, দ্যাট মিনস ব্র্যাকেটে দেখো আইএনজি ফর্ম অফ দ্য মেইন ভার্ব অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লুজ, অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লুজের যে মেইন ভার্বটা আছে সেই মেইন ভার্বের আইএনজি ফর্মটা বসছে, কামিং। তাহলে এইভাবে এই প্রসেসটা ফলো করে, বাই ফলোয়িং দিস প্রসেস উই ক্যান চেঞ্জ দ্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ফলোয়িং দিস স্ট্রাকচার উই ক্যান টার্ন দিস কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইন্টু সিম্পল সেন্টেন্স ভেরি ইজিলি। এখানে কিছু এক্সারসাইজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আই ওয়াকড ফর 5 minutes বিফোর আই ওয়েন্ট টু বেড। দ্য পেশেন্ট ডাইড আফটার দ্য ডক্টর হ্যাড কাম। উই ওয়েটেড দেয়ার টিল দে অ্যারাইভড। আমরা এই প্রসেসটা ফলো করে এই তিনটা এক্সারসাইজকে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারি। বাট পয়েন্ট টু বি নোটেড, আমাদেরকে একটা জিনিস নোট করতে হবে, ইফ the subjects of the both clauses, main clause and subordinate clause, are same, যদি উভয় ক্লুজের সাবজেক্টটা একই হয়, তাহলে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করার সময় আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লুজের সাবজেক্টটাকে যে পসেসিভ ফর্মে রূপান্তর করতেছি
সেটি না করলেও হবে, সরাসরি জিরান ফর্মে আসলেও চলবে। যেমন আমাদের 3 নম্বর এক্সারসাইজটা দেখ, 1 নম্বর এক্সারসাইজটা তোমরা খেয়াল করে দেখতে পারো। আই ওয়ার্কড ফর 5 মিনিটস বিফোর আই ওয়েন্ট টু বেড। এখানে আই, এই আই, এই দুটো ক্লুজের সাবজেক্ট কিন্তু আই একই। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটাকে সিম্পল করার সময় বিফোরের পরে যে পসেসিভ ফর্ম বলেছে, যে পসেসিভ ফর্ম অফ দ্য সাবজেক্ট অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লুজ, এটা আমরা এখানে না বসিয়ে সরাসরি মেইন ভার্বের জিরান ফর্মেও যেতে পারবো। কখন? যদি উভয় ক্লুজের সাবজেক্টটা এক হয়। তো গত ক্লাসে তোমরা সুন্দর করে ফিডব্যাক দিয়েছিলে, অনেক কোশ্চেন করেছিলে, নিঃসন্দেহে এটা পজিটিভ দিক। অ্যান্ড আই হোপ today you have understood these topics very easily. Besides that, if you have any questions after finishing this class, you are being requested to feel free to contact through our social sites conducted by the management or authority, you know, IRMSC online school Chiribandor Dinaspur. You can also send your questions, your opinions, your comments by following the Facebook group IRMS Chiribandor, IRMS online English learning program, and we are here always to assist you so that you can enrich yourself very quietly to be competent, to be fit, to be experienced to face the global challenges in your future life. And I hope you will definitely note down the lectures given in the class today, and you will practice the exercises, and you will continue your study. Till then, may Allah bless you. Thank you so much.